Bonjour, Monsieur Kim Takwan. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer, de vous voir pour la première fois. C'est même un honneur après le travail sur votre roman qui a été vraiment très très envoûtant. Nous a beaucoup pris la lecture de votre livre, la découverte du récit de ces plongeurs nous a énormément impressionnés. Comme je vois aujourd'hui, elle impressionne les lecteurs. Je voyais encore hier le commentaire d'une jeune lectrice qui disait qu'elle avait lu le livre pour la 5e fois et qu'à chaque fois, elle pleurait en lisant le livre. C'est vraiment un livre d'une très grande force et nous sommes vraiment très heureux de l'avoir publié en français. 예, 한국의 독자들도 이렇게 그 소설을 읽다가 처음부터 끝까지 다 읽은 독자는, 한 번에 다 읽은 독자는 드물고요. 읽다가 눈물이 나가지고 좀 쉬었다가 또 꽂아놨다가 또 빼서 읽고 또 빼서 읽고 그랬습니다. 비슷한 느낌인 것 같아요. 네. Donc, Monsieur Kim Takwan, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser concernant ce livre et votre travail d'écrivain. Donc, alors que vos précédents ouvrages s'inspiraient d'événements historiques se référant à des périodes plus anciennes, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à un événement plus proche comme le naufrage du Sewol? 그러니까 뭐 저는 역사 소설도 많이 이제 그동안 많이 썼지만 어쨌든 그 당대 문제들에 대해서도 이제 계속 관심을 가지고 이제 작업들을 해왔는데요. 근데 이제 세월호 참사 같은 경우는 워낙 사건이 크고 굉장히 충격적이어서 사실은 그 전에 이제 집필하고 있던 다른 소설들을 아예 쓸 수 없는 상황이었어요. 네. 그래서 그 전에 쓰던 작업들을 중단하고 한 6개월 가까이 좀 저도 이제 국민들과 함께 좀 눈물 흘리고 같이 안타까워 하다가 다른 소설을 쓰는 것보다는 이 세월호에 관해서 소설을 직접 쓰는 게 좋겠다 이렇게 이제 생각을 좀 바꿔 먹었죠. 그래서 이제 그때부터 시작해서 그 세월호에 관한 작품들을 한 5권 정도 이렇게 쭉 픽션, 논픽션 해서 작업을 했던 것 같습니다. Pensez-vous que votre livre Les mensonges du Sewol se place dans le courant littéraire du roman vrai qui s'est développé ces dernières années? Pensez-vous qu'aujourd'hui le réel dépasse la fiction à un point tel qu'on ne peut plus vraiment s'intéresser à des histoires entièrement inventées? 정말 그런 것 같아요. 지금 이렇게 줌으로 우리가 이렇게 대화를 나누는 것 자체도 이게 뭐 1년 전만 해도 상상할 수 없는 일이었던 것 같고요. 그래서 그 소설을 쓰는 입장에서도 예전에는 픽션, 논픽션 이렇게 딱 분리해가지고 작업을 했는데 요즘은 이제 픽션 같은 논픽션을 쓰기도 하고 논픽션 같은 픽션을 쓰기도 하고 그렇게 하고 있는 것 같아요. 그래서 세월호 참사 같은 경우에도 그러니까 최대한 좀 상상력을 넣어서 쓴 부분인데 그 부분을 논픽션으로 받아들이는 경우도 있고요. 그리고 또 어떤 부분은 굉장히 논픽션으로 사실을 근거해서 썼는데 그 부분은 작가의 상상이지 또 이렇게 질문하는 경우도 있어가지고 사실은 그 경계가 지금은 허물어진 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. Avez-vous le sentiment que c'est en vertu du plus jamais ça que la pandémie du coronavirus a aussi bien été gérée en Corée du Sud? 어쨌든 그 2010년대의 한국을 제가 생각하기에는 이게 상실의 시절인 것 같거든요. 이제 가장 소중한 사람들을 이렇게 사고로 혹은 병으로 계속 잃어왔기 때문에 그게 그 세월호 참사고 또 메르스 사태고 그랬던 것 같습니다. 그래서 이번에 코로나가 왔을 때는 소중한 사람을 잃지 않기 위해서 국가적인 차원에서 또 시민사회나 개인의 차원에서 최선을 다해서 노력을 지금 하고 있는 것 같아요. 네. Comment avez-vous eu l'idée de centrer votre récit sur le drame des plongeurs? 그러니까 2014년에 이제 세월호 참사가 나고 나서 그 해부터 해서 이제 여러 가지 종류의 어떤 책이나 뭐 글이나 에세이 뭐 이런 것들이 계속 발표되었는데 그것들은 이제 주로 그 지상의 이야기들을 다루고 있거든요. 네, 그게 뭐 진도가 되었던
서울의 광화문 광장이 되었던. 근데 2016년에만 해도 이제 세월호는 그 물속에 아직 이제 수장되어 있는 상태였고요. 그래서 그 지상이 아니고 그 물속에 그 세월호가 어떤 상태인지를 직접 이제 들어가 가지고 보고 그 안에서 이제 희생된 희생자들의 상태라든지 배의 상태라든지 이런 것들을 이제 확인할 수 있는 이제 유일한 그 존재가 잠수사들이었던 거죠. Que vous avez eu un lien vraiment très fort avec Kim Kwan-hong, le plongeur qui a inspiré le personnage principal de votre roman. Est-ce que c'est la première fois qu'un personnage réel rentre dans votre vie comme ça et prend part dans votre processus créatif? 그러니까 거짓말이다가 이제 제 인생에서 굉장히 중요한 작품이기도 하고 제 인생에서 가장 불행한 어떤 작품이지 않을까 그런 생각도 하거든요. 그러니까 뭐 어떤 소설가가 이제 자기가 소설을 쓰는데 그 주인공의 모델이 되는 사람이 책이 나오기 전에 세상을 떠날 거라고 상상할 수 없는 거죠. 그래서 이 책을 쓰는 과정 자체가 이제 저한테는 이제 약간 영원히 상처로 남아 있을 것 같고요. 작품을 쓰는 그 기간 동안에는 계속 김관홍 잠수사랑 계속 거의 붙어 다니면서 이렇게 전국을 이렇게 답사도 하고 또 계속 의견을 교환하고 그랬으니까 또 지금은 이제 많이 달라졌지만 그때만 해도 그렇게 세월호에 관해서 어떤 작업을 하고 정언을 하고 글을 쓰고 이런 게 이렇게 좀 그런 활동들을 그 당시에 정부가 탐탁지 않게 여겼기 때문에 그런 활동들 자체가 좀 굉장히 조심스럽고 또 서로가 서로에게 아주 절대적인 믿음이 있지 않고서는 하기가 어려운 어떤 작업들이었습니다. 그래서 그렇게 뭐 같이 여행을 다니다 보니까 이제 굉장히 친해지고 그래서 책이 나오고 나면 사실 이 책을 가지고 둘이서 같이 강연회도 다니고 또 정언도 계속 하고 이렇게 하기로 약속을 했었는데 그 꿈이 이제 그렇게 계획했던 것들이 이루어지지 않아서 책이 나오고 나서도 이렇게 기쁘다기보다는 좀 안타까움 이런 것들이 굉장히 컸던 그런 작품입니다. Votre roman a une très grande puissance visuelle. Souhaiteriez-vous qu'il soit adapté en film? 그러니까 영상으로 만들어졌으면 좋겠다는 생각도 있고 또 과연 영상으로 제대로 만들어질 수 있을까 이런 걱정도 있고 그렇습니다. 그러니까 이게 굉장히 영상으로 만들어진다면 그 수중신들이 많이 있어야 될 것 같고요. 잠수사들이 40m 넘게 이렇게 깊은 물속으로 들어가서 90도로 이렇게 기울어져서 썰어져 있는 배 안으로 또 들어가서 또 거기서 손을 더듬더듬해서 희생자들을 발견해서 그 희생자들을 모시고 나오는 이제 그 장면들을 영상에 담아야 되는데 그게 자칫 잘못하면 이제 뭐 공포소설, 공포영화나 이런 것처럼 비춰질 수도 있잖아요. 그러니까 그런 잠수사들의 어떤 헌신적인 활동들의 어떤 힘듦, 어려움 이런 것들을 잘 이렇게 담으면서 그러면서도 이제 그 사람들이 가지고 있는 어떤 휴머니즘, 인간적인 모습 이런 게 함께 담겨야 되니까 좀 역량 있는 영화 감독이 필요하지 않을까 그 정도 저는 생각하고 있습니다. 네. Quelles sont aujourd'hui les suites judiciaires de l'affaire? Est-ce qu'en dehors du capitaine du bateau, des responsables ont été mis en examen, condamnés? Et pensez-vous que votre livre joue un rôle ou a joué un rôle dans la prise de conscience consécutive à ce drame? 우선은 이제 그 배가 아직 그 인양되기 전에 이제 서둘러 재판을 진행한 측면이 있죠. 그래서 그 사실은 배가 이제 이 침몰 사건 같은 경우에는 배가 가장 큰 물증인데 그 배를 인양하기 전에 재판을 진행해 버렸기 때문에 그 재판의 그 결과들을 사실은 국민들이 뭐 저도 포함해서 국민들이 신뢰하지 않습니다. 그래서 다시 이제 그 진상을 규명하고
책임자를 이제 처벌해야 된다 이런 목소리가 굉장히 높고요. 지금도 여전히 진상규명 작업들을 이제 하고 있죠. 그래서 1980년 광주항쟁 같은 경우도 아직도 이제 진상규명 활동들을 하고 있듯이 제가 생각하기에는 이제 세월호 활동도 세월호에 대한 어떤 진상규명도 좀 긴 시간이 필요하지 않을까 그런 생각을 우선 하고 있고요. 그리고 제 책 같은 경우도 아까 잠깐 말씀드렸지만 이제 그 당시는 이 세월호에 관해서 이렇게 본격적인 작품을 쓴다는 것 자체가 좀 정권 차원에서 좀 단합을 받고 뭐 그런 시기였기 때문에 이 책이 나가고 나서는 좀 반향이 있었던 것 같습니다, 확실히. 그래서 지금 이제 대통령이 되신 문재인 대통령도 이 책을 그 당시에 이제 대통령인 박근혜 대통령이나 그 당시에 이제 정부 관리들한테 꼭 읽어보라고 권하기도 했었고요. 그래서 이 책이 어떤 식으로든 이제 다시 이제 세월호를 진상규명 운동을 하는 데 있어서 뭐 작은 도움이 되지 않았을까 그런 생각을 하고 있습니다. 네. Est-ce que la pandémie actuelle pourrait être un sujet d'inspiration pour un prochain livre? 예. 그러니까 우선 저는 이제 2018년도에 메르스 사태에 관해서 장편 소설을 발표한 적이 있습니다. 살아야겠다라고 하는 소설을 발표했고요. 그래서 메르스를 쓰면서 이제 메르스의 마지막 희생자를 주인공으로 해서 소설을 썼는데, 그러면서 이제 이 바이러스의 침공에 대해서 공부를 꽤 했었어요. 그래서 이게 바이러스들이 계속 이제 몇 년 주기로 계속 돌아오고 있으니까 그 다음에 또 돌아올 거라고 생각을 했었고, 그리고 다음에 돌아오면 이제 메르스보다는 훨씬 더 큰 규모의 어떤 피해를 줄 것이라고 생각을 했었고요. 그래서 근데 제가 그렇게 생각하고 정말 그런 세상이 올까 이렇게 상상만 했었는데 몇 년 지나지 않아서 불과 2년 만에 이제 실제 그런 일이 벌어져서 저 자신도 굉장히 놀라고 있습니다, 지금. 네. 그래서 우선은 뭐 당장 쓴다기보다는 지금 이 상황, 이제 이 바이러스로 대표되는 그러니까 이 기후 위기나 또 제6의 대멸종기 이런 큰 어떤 지구가 병을 앓고 있는 이 큰 문제를 좀 고민하고 그것에 대해서 작품을 좀 써볼까 이런 구상 중입니다. 네. On a parlé tout à l'heure des larmes des lecteurs en Corée et en France. Quelles ont été les réactions des lecteurs qui vous ont le plus marqué, le plus frappé? 그래서 이 세월호 참사를 이제 직접 겪지 않은, 그러니까 일반 독자들이 보기에는 이게 너무 슬프고 너무 좀 감정이 독한 그런 소설로 읽히지만 실제 그 참사를 겪고 지금 이제 계속 진상규명 활동을 하고 있는 피해자들이 보기에는 이게 약하다는 거죠. 그래서 제가 그 이후로는 이제 독자들을 만날 때마다 그런 말씀을 드립니다. 그러니까 여러분들이 이 책을 읽고 뭐 슬픔이나 어떤 분노나 뭐 아픔이나 뭐 이런 것들을 느끼시겠지만 그것의 1000배를 상상해 보라고요. 네. 실제 우리한테 닥친 사건은 그것에 곱하기 1000이다. 네, 이렇게 권하고 합니다. 네. Ben, merci beaucoup, Kim Tak-hwan. Et j'espère que nous pourrons nous voir bientôt en Corée ou en France. 네, 이 코로나가 아니었으면 프랑스에 갔을 건데 너무 안타깝습니다. 네, 이렇게라도 줌으로라도 뵙게 돼서 너무 기쁩니다. 네, 고맙습니다. 네. Mais cette vidéo est formidable. Merci beaucoup. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.